भारत रत्न लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेलंकर 75तम एवं गुरु परमेश्वर महांतंकर प्रथम वार्षिक तीरधान दिवस उपलक्षे स्मृतिचारण सभा अनुष्ठित। आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेलंकर 75तम तीरधान दिवस तथा यही तालकुंडा मई विद्यालयर प्राक्तन शिक्षक स्वर्गत परमेश्वर महांतंकर प्रथम वार्षिक तीरधान दिवस। यही दिवस रे आमर यही विद्यालयर भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री त्रिवेणी महांत एक सुंदर कार्यक्रम ये आयोजन करिसेंती। तेणु भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री त्रिवेणी दीदी को मो धन्यवाद देवी। आओ मो आपण मानकु आजिकार ए दिवस रे ए विद्यालयर प्राक्तन प्रधान शिक्षयित्री तथा ये कार्यक्रम जे मुख्य आधार जे कार्यक्रम को आयोजन करिसेंती तांकर स्वर्गत स्वामी परमेश्वर महांत जे कि विद्यालय रे शिक्षकता करुले। सी आज ये जो गोटे स्मरणीय मुहूर्त रे आमर छात्र छात्री मानकु तथा ग्रामवासी मानकु एवं समाज पाई कौन वार्ता प्रदान करेंगे श्रीमती माहेश्वरी महांत ए विद्यालयर प्राक्तन प्रधान शिक्षयित्री। मु श्रीमती माहेश्वरी महांत मोर स्वामी श्रीजुक्त परमेश्वर महांत आमे ए स्कूल रे थिलु। आमे मु थिली प्राइमरी रे ए थिले एमई स्कूल रे। तेणु आमर जेते बड़े प्राइमरी आउ ये एमई स्कूल एकत्रित हो गला सेते बड़े से रिटायर्ड हो गलेनी। तापरे मु भी रिटायर्ड हो गली। रिटायर्ड हो जीवा परे आमर आउ घरे रहिला आमे सब आउ स्कूल को आउ आसी पारलेनी कि सांग साथी मानक सहित आउ देखा मध्य हो पारिनी। आज एमती दिन गोटे आसी तांकर तीरधान दिवस अवसर रे आज आम समस्ते एकत्रित हो पारिछु। आम सब एठी एकाठी हेइछु। बहुत धन्यवाद। गुरु परमेश्वर स्मृति कमिटी आनुकूल्य रे भारत रत्न लौह मानव भारतर प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलंकर 75तम तथा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय तालकुंडार छात्रवत्सल शिक्षक स्वर्गत परमेश्वर महांतंकर प्रथम वार्षिक स्मृतिचारण सभा खुंटा ब्लॉकर बासीपिठा ग्राम पंचायत अंतर्गत सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय तालकुंडा ठारे स्मृति कमिटीर सभापति प्राक्तन प्रधान शिक्षयित्री माहेश्वरी महांतंकर सभापतित्व अनुष्ठित हो जाइछि। तेबे आज गुरु परमेश्वरंकर विषय रे आमे किछि कथा सुनिबा। तांकर जणे प्रिय छात्र जे कि अवसर प्राप्त जणे सीआरसीसी श्रीयुक्त डम्बरूधर महांतंक निकटरू सर आजिकार स्मरणीय दिवस रे आपण ए विद्यालय छात्र छात्री तथा ग्रामवासी मानकु कौन वार्ता देवे। श्रीयुक्त डम्बरूधर महांत आज एर संवर्धित प्रतिभा आपण को धन्यवाद जे एभलिया कार्यक्रम एक नूतन निहाती उन्मादना आम निकट में आनी दउछि। समस्त ग्रामवासी समस्त छात्र छात्री एवं एठी समस्ते जो उपस्थित होइछन्ति एई नुआ प्रकार आयोजन रे जो उन्मादना आणुछि वास्तविक यह समस्तंकर शिक्षणीय अछि जानिबार अछि। गुरु परमेश्वर महांत विषय में कहबी से जड़े बहुत भल शिक्षक थिले जड़े आदर्श शिक्षक थिले एवं मोर मु भी तांकर छात्र थिली एवं तांको पाखरु जो शिक्षा आमे पाइथुलु सेही शिक्षा आज पर्यंत आमे मने रखिछु। खाली से शिक्षक नुहंती सी आमर पथ प्रदर्शक थिले आउरी तांको भितरे जो लुकायित प्रतिभा थिला सी जड़े कविराज मध्य थिले। एभली कविराज थिले जे आमर जंडिस रो धनंतरी चिकित्सा करुले। मु सेथिपई तांकु अनेक समय मने पकाए। मु तांकर ऋणी मध्य होइछि। मु अनेक आर्थिक अनाटन रे पड़ी समय मु तांको पाखरु आर्थिक साहाय्य मध्य पाइथिली। सेंतुपई मु तांकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेश तांकु अनेक समय मु कृतज्ञता जनाए। आज नुहे आगु भी दौली एवं जितेबले जाए सी मते से तांकर जो बारंडारे बसी पलंक उपरे सी एते सुंदर भाव में डाकती अरे डमरू शुणी जा मु तांको पाखरे बसी तांको दिक्कत कथा शुणिकी जाऊली। तेणु प्रकृत में भारी दुख लगे एवं तांकु मने पकेले मो माने अंतर सिमती भाव विहल हो जाए। जाहौ तांकर ए तीरधान दिवस जो आमे मने पकाउछे एवं पालन करुछे एटा वास्तविक बहुत आदरणीय एवं एथिरे समस्ते किसी शिक्षा पाइबा दरकार एवं या परवर्ती जो आमर
ଜେନେରେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଭାବଧାରା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ତାଳକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଶତାୟୁ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ନାଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ, ପ୍ରାକ୍ତନ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ରସାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ତାଳକୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର 75ତମ ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିର ଭାଇସ୍ ପେଟ୍ରନ୍ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ର ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତବ ପାଦେ ଜୁହାର, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରତା ସାରା ଜଗତର। ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତବ ପାଦେ ଜୁହାର, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର তব পাদে জুহার, তুমে সর্দার বল্লভ তালকুণ্ডার, গুরু পরমেশ্বর তব পাদে জুহার। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ସାହିତ୍ୟିକ ବାସୁଦେବ ନାପିତ ଯୋଗଦାନ କରି ଶିମିଳିପାଳର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ତାଳକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷାର ମଶାଲ ଜାଳିଥିବା ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି କମିଟି ଗଠନ କରି ଭାରତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପାଳନ କରି ଦେଶପ୍ରେମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବ ନାପି ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। আমার গোটে কথা আছে ইংরাজিরে, ইন এভরি একশন দেয়ার ইজ এন ইকুয়াল অপোজিট রিয়েকশন। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏଠି ତାର ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାକୁ ବାପ ମା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ବିକାଶ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶିଶୁରୁ কৈশোর, কৈশোরରୁ যৌবন, যৌবনରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆସେ ଜରା, ତାପରେ ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ତ ଏଇ ଯେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ମଣିଷ ମରିବ ଦିନେ ଦେବତା ବି ଜନ୍ମ ନେଲେ ମରେ, ସାର୍ଥକ ଜନ୍ମ ତାର ଯାହା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ମାଟି ଝୁରେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାକୁ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଆଜି ତାକୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ି ମାଟି ଝୁରିବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷିଆ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଥିଲି ଚାକିରିରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଷ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ବୟସ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ଏଇ ତାଳକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଆଜିକାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଫଳବତୀ ହେଉ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମା ସବଳା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ସମିତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନ୍ନଦା ମହାନ୍ତ, ପ୍ରଣାମ ସାବିତ୍ରୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଣବ କେଶରୀ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା 2 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଡମ୍ରୁଧର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଜଣେ ଅସହାୟ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ସିଂ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଯଶପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଦେଶବାସୀ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମୁଁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ବି ଥିଲି। ଆଉ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଧେରୁ ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାଟିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲୁ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଥିଲୁ, ଉଠୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ସକାଳ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ରବିବାର ହେଉ, ଏମିତି ଯୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା, କେଉଁଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ବା ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବା, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ମାନେ ସହନଶୀଳତା। ସେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ତୁମେ ନିଅନି। ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ ଯଦି ନ କରିବ, ଦେଖିବ ତୁମ ମନରେ କିଛି ଗ୍ଳାନି ରହିବନି, ରାଗ ରହିବନି। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ ସେ ଗାଳିଟାକୁ, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ସେଇ ଶବ୍ଦଟାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ରାଗି ପାରେନି। କାରଣ କିଏ କିଛି କହିଲା, କ'ଣ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାତିର କରେନି, ଶୁଣେବି ନାହିଁ। ଯେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିନା ମୋତେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ମାନସିକ ଭାବରେ ମୋତେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ହୁଏନି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ତ ଆଜି ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତ ସେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ସେ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଏମିତି ବି ସମୟ ଥିଲା, ସିଏ ମୋଠୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଅବସର ନେଲି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ବସୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଆଜି ମିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଲୋଗାନ, ତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସଂଯୋଜକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ରାକେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷିକା କମଳା ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆଜି ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆମର ଡୁକୁରା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦେବାଶିଷ
ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ପଦେରେ ସେ ଟିକେ ଆଜି କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଯେତିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆଜିର ଏଇ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେ ବହୁତ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଯିଏକି ଜଣେ ଯୋଗର ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପଦେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହର ଆଦର। ମୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାର୍ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖି ନାହିଁ ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଉଠିବି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଏହା ସହିତ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଉଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣବ ବାବୁ। ସେ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଥିଲା ସେ ତାହାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିକି ଆଜି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତ୍ରିବେଣୀ ମହାନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତ୍ରିବେଣୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଳକୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ରହିଛି ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଆମ ତ୍ରିବେଣୀ ଦିଦି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମତୀ ତ୍ରିବେଣୀ ଦିଦି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜିତା ଆମ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଆନ୍ତରିକ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ବାସୁଦେବ ସାର୍ ଯେଉଁ ମହବୁଲ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାର୍ ଦିଦିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଜନ୍ମ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଜନ୍ମିଛୁ ଆମେ ମରିବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ କରିବୁ କିଛି କରିକି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଯିବୁ। ଏ ସାର୍ ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୁଁ ବିଧବା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ପଦେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ବଞ୍ଚ ଯଦି ମରିବ ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ମର। ତୁମର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ତୁମେ ବିଧବା ହେଇଛ ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାରିବ तुमको भगवान हयतो चाहिए तुम किसी सी चलीगला तुम किसी भल कर से तुमको सी छाड़ दे चली जाती तेणु तुम एमती गोटे समाज को बार्ता दियो जहाँ तुम बार्तार अनुप्राणित ही अन्य कहीं भावे ना मुझे आज विधवा मु सदभा मु समस्त सेवा करी समस्त उन्नति समस्त कल्याण करी मुझे यही बार्ता मोहित हो मुझे भावे मु एका दुनिया मो मत पछे ढापी बहुत लोग अच्छा जदि मुझ ठीक कर्म सत् पथरे चलती ताले मोर किसी अभाव रहा तेणु सबू पिला कहूँ साहस धैर्य सहित जो कम तुम पाद लैच से पाद को ठीक भाव में संपादन कर पाठ पढ़ा तुम मौलिक कर्तव्य पाठ सहित खेल सांगसाथी समस्त सहित सुव्यवहार सुपदर्पण कले तुम जीवन में निहाती आज यही जमी सरदार वल्लभ भाई पटेल जमी आज पृथ्वी आम भारत में जड़े ना रही सी देश विदेशर समस्ते ना चिरस्मरण कर रखी एवं आम जो परमेश्वर सार को आम आखि आगे मरी थे भी सी अच्छा आम भावुँ सेमती तुम्हें माने ए ग्रामर ए देशर ए जगतर ना उद्धार कर तुम दिन बड़ मनीष हम ये मोर सारी समस्त धन्यवाद अर्पण कर रही। बहुत धन्यवाद ते पिला माने जहाँ भी हो सबुठारु आकर्षणीय एवं स्मरणीय थिले शतायु महिषी महिला सावित्री महांत जी कि निजर बड़ पुओ प्रोफेसर गुरुप्रसाद महांत को प्रोफेसर मझिया पुओ बैद्यनाथ महांत को शिक्षक सान पुओ
ଖଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ପୁତୁଲକୁ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ସମାଜରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଭାରତରତ୍ନ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର 75ତମ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶିକ୍ଷକ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ତିରୋଧାନ ଦିବସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆମ ତାଳକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ। ସେ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ କବି ସଂଗମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବ ନାପିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନଦା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ମା ସବଳା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ସମିତିର ଯିଏ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦିକା ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଗଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତ, ଯିଏକି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଶ୍ରୀମତୀ ଅହିଲ୍ୟା ମହାନ୍ତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ତାଳକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଜାଣନ୍ତି। ଓಂ ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ସେ ଆମର କକା ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁଜନ ବୋଲିନି ମାନେ ସବୁଦିନ। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ତ ଆଜ 5-6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଳକୁଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ବାସିପିଠାରେ ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କକା ଖୁଡ଼ିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲା, ମୋର ପୁଅମାନେ 2 ଜଣ ସାରା ଯାଇଥିଲେ, ବୋହୂମାନେ ବି 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଡୁକୁରାରେ ଅଛି ଖଗେଶ୍ୱର ମାହାତ ତାର ବୋହୂ, ଆଉ ଆମର ବାସିପିଠାରେ ଅଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମାହାତ ତାଙ୍କର ବୋହୂ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରତେ ଯାଇଥିଲେ ତୁଳସୀ କାଠ ଧରିକରି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 90 ବର୍ଷ, ମୁଁ ବାସିପିଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲି ଖୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ଆଗେ ସେ ସମାଧିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ତାପରେ ଖୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ। ମୋର ଛୁଆକୁ ସବୁଗାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, 3ଟା ସାରାକୁ। 3 ଜଣ ପୁଅର ନାମ କିସ? ଗୋଟେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମାହାତ, ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲା, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଫାର୍ମାସି କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି। ଏଇଲା ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ନାମ କିସ? ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୈଦ୍ୟନାଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଗେନ୍ଦ୍ର। 3ଟା ପୁଅ? ହଁ, 3 ଜଣ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି। ହଁ, 3 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ସେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ଯଦି ଛୁଆ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ କଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଫୁଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଆମର ପୁନାରେ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ କବିତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାବିତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଏତେ ଭଲ କାମ ସେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ମଣିଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ତାଳକୁଣ୍ଡାରୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସଂକେତ ଟିଭି।